الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فصلوات الله وسلامه على أفضل من آمن بالله وصلى وصام وزكى وحج واعتمر لله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله هذا من قائل في محكم كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وقول الله في ختام هذه الكلمة لعلكم تذكرون إشارة واضحة على هذا المعنى العظيم أن يدرك الناس تفرد الخالق وأهديته وأن يترسخ في الأذهان أن الخلق كلهم واحد يخضعون لقوانين واحدة وتحكم حركتهم ونموهم وانهيارهم قواعد واحدة إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على توحد الخالق على وحدانية الخالق أن مصدر هذا الخلق كله واحد ففطر الله الكون للكون على هذه المزاوجة دليل على المغايرة بين المخلوق والخالق المتفرد في صفاته وذاته وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه الظاهرة لا تدل على وحدانية الله فحسب إنما تدل أيضا على نقص المخلوقات وافتقارها إلى غيرها وذلك كما نعلم أن الإنسان بغيره يكون قويا فغيره هو الذي يضفي على حياته معنى وقيمة لذلك خلق الله بني البشر من ذكر وأنثى وجعل بينهما الزواج لكي يكمل بعضهم بعدا يقول الله هذا من قائل في محكم كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عندما تسمع قول الحق يقول ومن آياته معنى ذلك أنه سيحدثنا عن معجزة والمعجزة في هذه الآية معجزة الزواج والغرض منه والهدف منه السكن والسكن معنى طمأنينة النفس واستقرارها والسكن معنى الراحة معنى الذل معنى الارتواء وهذا لا يتحقق إلا إذا تحولت المرأة من مجرد مرأة إلى زوجة وجعل بينهما شيئين عظيمين الرحمة والمودة يقول ابن عباس رضي الله عنه المودة معنى
محبة الرجل امرأته والرحمة أن يرحمها كي لا يصيبها بسوء. Très chers frères et sœurs, de nos jours, alhamdulillah, les recherches scientifiques ont reconnu que certains versets coraniques regorgent des affirmations en notation scientifique qui ne pourraient pas être l'œuvre d'un être humain à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces versets, nous avons cité l'un dans lequel Dieu le Très-Haut dit: de toutes choses, nous avons créé des éléments de couple. De toutes choses, nous avons créé des éléments de couple. Ce qui veut dire que toute la création, toutes les créatures ont été créées en couple, en paire. Ce qui veut dire que l'origine de la création ne peut être qu'un seul être, qui est Dieu. Et ça, s'il y avait un autre Dieu que Dieu, il y aura le désordre. Dieu le Très-Haut dit: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. S'il y avait dans le ciel et sur la terre des divinités autres que Allah, le ciel et la terre, ce serait en désordre. C'est parce qu'il y a un seul gérant, il y a un seul créateur. C'est pour cela que nous avons vu cet ordre que nous voyons actuellement. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. Si Dieu ne s'est jamais attribué, point attribué des enfants, il n'y a personne aussi, aucune divinité avec Allah. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'il a créé. On le voit très bien dans le couple même, deux personnes, comment le discorde, on le voit, comment les gens ne peuvent pas s'attendre. S'il y avait d'autres divinités qu'Allah, on verra que l'univers que nous voyons ne sera pas comme il est. Dieu a fait ainsi pour nous montrer aussi que les créatures sont faibles. Seul le Créateur est un Père qui peut subvenir à ses besoins tout seul. Tout autre qu'Allah ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Il a besoin non seulement à Allah, qui subvient à nos besoins tous, mais aussi à son prochain, pour donner sens à sa vie. C'est ainsi que Dieu a créé l'être humain, mâle et femelle, et a institué le mariage, qui est la structure de base, propice à l'apprentissage de tout ce qu'il faut pour vivre ensemble. La vie en commune. Je peux vous dire la négociation, le dialogue, l'entraide, compléter l'un l'autre. Tout cela se trouve dans le mariage. C'est pour cela que Dieu le Très-Haut a fait que le mariage soit le seul système de la procréation, le seul système de la perpétuation de la vie sur cette terre. Dieu le Très-Haut, il nous parle de ce mariage dans un verset coranique. Il dit: parmi ces merveilles, parmi ces signes évidents, j'ai créé de vous et pour vous des épouses, afin que vous viviez en tranquillité en elles. Et j'ai mis entre vous de l'affection et de la bonté. Pour des gens, il y en a cela, des preuves pour des gens qui réfléchissent. Dieu le Très-Haut, ici il nous parle que le but du mariage, c'est la tranquillité, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est la douceur. C'est pour cela que nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, جاء جبريل فقال: يا رسول الله يا محمد هذه خديجة أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril dit: voici Khadija qui vient à toi portant avec elle un récipient contenant un condiment de la nourriture ou de l'eau. Si elle vient à toi, transmets-lui
la salutation de la part de son Seigneur ainsi de ma part. Et transmets-la. Dis-la que Dieu lui a donné une maison, un palais au sein du paradis qui est fait de perles. Perle qui est transparent, qui est exempte de tout bruit et de toute fatigue. Car c'est ainsi que Khadija a été pour son mari. C'est ainsi que la femme doit être pour son mari, as-sakan, as-sakina. C'est ça qu'il devrait être. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à Aïcha, Ya Aïcha, irfiqi. Fa inna Allah idha ahabba bi ahli khayr, bi ahli bayti khayran, dallahun ala babi rifaq. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô Aïcha, sois douce. Si Dieu veut du bien des gens d'une maison, il les guide vers la porte de la douceur. C'est ainsi que ça doit être. Et ça, c'est vrai chez l'homme, c'est la femme aussi, c'est vrai chez l'homme. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih, la yafrak mu'minun mu'minatan idha kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Il dit un croyant ne peut pas détester une croyante, ça ne se peut pas. Il faut savoir que dans l'islam, la foi, quand on peut détester le comportement d'une personne, mais le croyant en tant que lui-même, non. Si ça arrive, c'est qu'il y a un défaut dans la foi. On peut détester son comportement, parce qu'il prend l'alcool, on déteste ça. Parce qu'il ment, on déteste ça. Mais détester la personne même, non, ça ne peut pas être dans l'islam. Non, ça ne peut pas. Et le comportement aussi, comme on a dit dès le début, que Dieu le Très-Haut a créé la création en paire pour nous dire que nous sommes faibles. Donc ne cherche pas la perfection. La tabahs anil kamal, falan tajidu abad. Tu ne peux pas jamais trouver la perfection. Donc c'est très important, dès que tu rentres dans un mariage, sache qu'il n'y a pas la perfection, n'est nulle part. Regarde ce que tu peux prendre, ce qui est mieux. Il dit, s'il déteste un comportement, il sera satisfait par d'autres comportements d'elle. Et ça, c'est très important. Et la fin du verset, il dit, pour des gens qui réfléchissent. Et ça, c'est très important. Quand la personne ne réfléchit pas, il ne voit pas ce que nous venons de dire. S'il vous plaît, rapprochez-vous un peu. Donc, c'est très important que tout cela que nous venons de dire ne peut se concrétiser seulement si le mariage est basé sur la piété. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khulqa, wa khiyarukum li nisa'ihi, ou khiyarukum li ahli. Il dit, les croyants qui ont la foi la plus parfaite, c'est ceux qui ont le comportement le plus parfait. Le meilleur parmi vous, c'est ceux qui sont meilleurs pour leurs épouses. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, je suis le meilleur parmi vous pour mes épouses. Et ça, c'est très important. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وطاعت زوجها دخلت من الجنة بأي باب شاءت. Il dit, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, si une femme, il accomplit les 5 prières, il gêne aussi le mois de Ramadan et il obéit à son mari, Dieu le Très-Haut lui dira le jour de la résurrection de rentrer au paradis par la porte qu'elle veut. Il a le choix de choisir par quelle porte elle va rentrer. Donc tout cela pour nous dire l'importance d'être gentil, d'être bien, de se comporter convenablement dans le mariage. C'est une adoration. C'est une adoration. Quand le croyant sait ça, il ne peut pas avoir de problème. Même s'il en a, on pourra toujours rapidement vraiment à venir à bout de ce problème. Et ça, c'est très important. Dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Misin ibn Hussein يقول جاءت أمة له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فقال لها ألك زوجة ألك زوج قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت له قالت لا ألوه إلا ما عجزت عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. Ce hadith est sahih aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
pour une tante de la personne qui a rapporté ce hadith. Il dit, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un besoin, quelques besoins. Le prophète lui a demandé, as-tu un mari? Il dit oui. Comment tu es pour lui? Comment tu te comportes? Quel est ton comportement envers ce mari? Il dit, tout ce que je peux, je le fais. Si je ne le fais pas quelque chose, c'est parce que je ne peux pas. Il dit, regarde très bien, quels sont ses sentiments envers toi? Car il est la voie de ton paradis. La voie par laquelle tu passes, aller au paradis ou en enfer, que Dieu nous en garde. Donc imagine-toi la femme qui sait, qui peut avoir le paradis à travers de son mari. Comment le comportement de cette personne va être à travers son mari. Et le mari qui sait que le meilleur parmi les croyants, c'est qu'ils sont meilleurs pour leurs épouses. Comment va être son comportement? Et cela ne se fait pas d'un jour au lendemain. Il faut que ça soit basé vraiment dès le début. Le départ, c'est très important. Les gens, souvent, ils cherchent la piété au mi-chemin ou à la fin. Au début, non, ils ne pensent pas. Et ça, c'est très important. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanahara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Dans ces ayats, Dieu le Très-Haut dit les deux personnes qui sont les plus méritants. Celui qui a fondé le fondement de sa maison sur non seulement l'agrément d'Allah et la piété d'Allah, et l'autre qui l'a mis au bord d'une falaise qui croula avec lui dans le feu de l'enfer. Donc c'est très important. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tunkahul mara'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fadhfir bidhati din tarubat yadak. Et dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit qu'on épouse la femme pour 4 raisons. Cela ne veut pas dire qu'il t'ordonne à le faire. Non, il est en train de dire la situation dans laquelle les gens agissent. Et ça, c'est très important. Il n'a pas dit que d'épouser une femme pour sa beauté ou pour son argent. Non. Souvent, les gens apportent comme ça. Non, rapport. Il est en train de dire c'est que les gens, comment les gens se comportent. Voici comment les gens se comportent. C'est pour la beauté de la femme ou pour son rang. C'est la fille du ministre ou du président ou c'est une femme riche. Il dit, la dernière chose que les gens pensent souvent, c'est la religion. Il dit, quant à toi, choisis la religion. Il dit, tu seras le gagnant. Et ça, c'est très important. Il dit aussi à propos de l'homme, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. C'est un hadith fihi kalam fi ilan. Mais c'est authentique. Le sens aussi est vrai. Il dit, si quelqu'un vient de vous voir, dont vous êtes satisfait à ce qui concerne son comportement et sa religion, mariez-le. S'il demande votre fille en mariage, donnez-le. Si vous ne le faites pas, ça sera une corruption sur terre. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, quand on parle du mariage, c'est tellement important qu'on ne peut pas vraiment saisir tous les sujets. Inch'Allah, nous allons continuer avec ce sujet la semaine prochaine aussi. Mais quand vous regardez dans l'état dans lequel nous vivons aujourd'hui, les blessures de la conjugalité, non seulement il est courante de nos jours, mais il devient plus encore profond. Et c'est dans le cadre que les enfants grandissent et sont éduqués. Si cette institution est mise à mal, c'est beaucoup de nos intérêts qui sont mis à mal, y compris aussi notre foi. Et ce qui met cette institution à mal, en premier lieu, c'est le problème matériel. Ce problème matériel, il faut le dire, quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, fitnatu ummati al-mal, li kulli umma fitna, wa fitnatu ummati al-mal. Il dit que chaque communauté a un envoûtement. L'envoûtement de ma communauté, c'est l'argent. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والجاه لدينه. Il dit 2 loups affamés
qu'on lâche sur un troupeau n'est pas plus dangereux que ne l'est la convoitise de l'homme, de l'argent et de la place d'honneur pour sa religion. Et malheureusement, ce qui arrive à beaucoup d'entre nous quand ils foulent le pied dans ce pays, souvent, ce problème d'argent est la cause de beaucoup de ruptures dans la famille conjugale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Il dit l'adorateur de l'argent est malheureux. Inch'Allah, nous en parlerons des causes et les solutions de ce problème-là la semaine prochaine. Nous avons l'un de nos frères qui vous demande de prier pour lui. Et il souffre d'une maladie. Nas'alullah al-azim, Rabbal arsh al-azim an yashfiyahu. 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 Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل يا رب الارحم الراحمين. اللهم اصلح اولادنا وازواجنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما يا رب الارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. قوموا الى الصلاه يرحمكم.